ઓકે, કોણ ગાવાનું છે? ખુશી. ઓકે ખુશી. हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। हारे हो जी प्यारा जी, हारे हो जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। जगत कुसंगे जदू, जगत कुसंगे ज दुख, केवल सत्संगे जसु, केवल सत्संगे ज सुख। दादाजी नु हस्तु मुख, दादाजी नु हस्तु मुख, समणे दर्शन थाता सुख, समणे दर्शन थाता सुख। हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना दलडू ठरतु નથી, समृद्ध सतिया विना दलडू ठरतु નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। दुनिया भर में लुखू लागे, दुनिया भर में लुखू लागे, सत्संग विना सूनू लागे, सत्संग विना सूनू लागे, बिरहो दिवस रात जागे, बिरहो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट भांगे, ज्ञानी भवनी भावट भांगे, रोको अतिक्रमणा जी, रोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमणा विना काय रुचतु નથી, आत्म रमणा विना काय रुचतु નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી, तमारा विना क्याय गोठतु નથી। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। दादा त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम,
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सौवपावपणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् पडवं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आज कितना दिन से ही दीदिया ये आपको डेली प्रेयर आता है? आता है दादा। हाँ, तो आता है। हाँ आता है। ओके बोलिए। हाँ, हे दादा भगवान, आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवीय बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनूंगी और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। मम्मी के साथ कैसा रहा आज? आज ठीक ठाक रहा। ओह वेरी गुड। ओके ओके। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान हम हैं आपके दिल के है सच्चे, पीर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे ओके वेरी गुड। जय सच्चिदानंद भरतान जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके तो हमको होमवर्क देखेगा और चिनाई आप दोनों ने दूसरे दो होमवर्क क्यों भेजा? खुशी और मोनिका ने हाँ, दोनों सेपरेट क्यों भेजा? वो मैंने खुशी को कहा था कि सेम भेज दो, उसी ने कहा मैं डिफरेंट करना चाहती हूँ, तो इसलिए। ऐसे खुशी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था। खुशी हाँ, एक इंस्ट्रक्शन था घर में से एक ही निक करने का होता। तो क्यों किया आपने? दीदी के साथ नहीं जमता है? हाँ ओके। खुशी आपका बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरी
पास में से आके बोला जोर से। हाँ, मैंने दाल के बारे में पिक किया था क्योंकि मैंने आज शाम को मम्मी के साथ दाल बनाने में हेल्प की थी। मैंने स्टार्ट कर दी थी सीड्स के, मैंने दाल बनाने के लिए सीड्स की हेल्प ली। सीड से आया है, फिर वाटर, ग्राउंड, फार्मर और फर्टिलाइजर, सनलाइट, मर्चेंट, शॉपकीपर, मनी, पापा की हेल्प, मम्मी की हेल्प ली, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर। और सब वो सब Rajni, just a minute. हाँ बोलो। Just a minute. Just brief it out to Bharatanand ji. Bharatanand ji, हाँ बोलो। हम क्या करते हैं, कोई भी एक चीज को लेकर कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, कितने लोगों की सेवा हमने ली, उसका एक एनालिसिस करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। अच्छा। तो ये अपना अपना बता रहे हैं। हाँ, Oh, sorry. Thank you, Deepika ji. Yeah. Okay, so he came after a long time in the evening session. Yes, but thank you. Okay, खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने बैंगन और आलू की सब्जी बनाई थी। उसमें मैंने जमीन की, पानी की, खातर की, हवा की, खेडूत अंकल की, सूर्य प्रकाश की, व्यापारी की, मम्मी की, पापा की, पैसे की, पानी की, मसाला की, वासन की, किचन की, गैस की और ससन देवी देवताओं की सेवा ली थी। और तो आपने सबको सपने में दादा भगवान देखे? हाँ, देखे। सब में? नहीं, सब में तो नहीं देखे, पर जितनी बार याद आए उतनी बार देखे। Hey, you can't keep two. खुशी चीना है, आपने सब भगवान, दादा भगवान को याद किया सपने में? तो आप तो मोनिका दीदी में ही नहीं देखता है, तो बाहर में कैसे करेगा? ओके, विजी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरे घर में भी बैंगन और आलू की सब्जी बनी थी। उसमें मैंने बैंगन का बीज, पानी और सनलाइट, जमीन, खेडूत अंकल, फिर वो वेले में उगती है वो, फिर होलसेलर अंकल, फिर वो छोटे शाकभाजी वाले लेते हैं वो अंकल, फिर पापा की सेविंग, मम्मी, किचन, तेल मसाला, टेबल, फिर प्लेट और स्पून और पानी की हेल्प ली थी और शासन देव देवी की हेल्प ली थी। और मैंने जितनी बार याद है उतनी बार मैंने दादा भगवान देखे थे। ओके, तो आपने वो ट्रांसपोर्टेशन तो भूल गई आप? हाँ, वो भूल गई। और गाड़ी, गैस और क्या दीपक दादा बोलने का? Just 1 minute. वेले पर क्या उगता है? हाँ, वो रिंगण उगता है ना। नो, वरदानंद जी बताइए। वो उसका छोटा पेड़ होता है। हाँ, पौधे पे होता है। करेक्ट ना? हाँ, पौधे पे इतना होता है। पापा एग्रीकल्चर में थे और मिनेश आनंद जी एग्रीकल्चर के किताब लिखी है इतनी मोटी। गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट। ओके, गॉट इट। आपको मालूम नहीं? सबको अभी गांव में जाना पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। या उनको थोड़ा रिसर्च और भी करना पड़ेगा कि बैंगन कहाँ उगता है, वो देखना पड़ेगा, पेड़ पर उगता है। आई नो। ये खुशी परमार, आपके खेत है क्या नहीं? क्या? जम्बूसर में खेत है क्या नहीं? है। अभी तो वो बड़ौदा आ गए। हाँ। ओह अच्छा, सब बड़ौदा। लेकिन बड़ौदा में बहुत सारे खेत है। ओह, तो जम्बूसर में कोई होगा ना? हाँ, खेत थे वहां पे। ओके, तो सबको बुलाना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा। वो पार्टी करने का है दीपक आनंद जी, भरत दादा। ओके, आप सब बच्चों को लेके जाना पड़ेगा उन लोग को। कहते अरे सबको किचन गार्डन कराएंगे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बस अपने पीछे सब आसपास में जहीं भी जगह है ना, किचन गार्डनिंग कर देना, सब पता चल जाएगा। राइट। ये बैंगन कैसे होता है, भिंडी कैसे होता है और वेले पे क्या क्या होता है। ओके, तो वेरी गुड। तो ये वेरी गुड सभी। तो अभी देखो, अभी वो शाक वाला आता है नीचे, बुम्मा बुम करता है, तो
उसमें भी क्या देखेगा वो? उसको गाली देगा कि क्या बोलेगा विधि दीदी? दादा दादा भगवान देखेंगे। हाँ, अच्छा, ओ वेरी गुड, ओके। तो ये इसमें से क्या, ये लेसन करने में से क्या फायदा हुआ आपको, खुशी परमार? हाँ, हमें ये फायदा हुआ कि हमने एक कार्य में किस किस की सेवा ली और किस किस से हमें सेवा ली, ये हमें फायदा होता है, वो हमें पता चलता है। हाँ, तो बोलो कि हमको कुछ ये ख्याल ही नहीं था कि क्या होता है, राइट? हाँ विधि दीदी, आपने क्या लर्न किया? हाँ, मैंने ये लर्न किया कि मैं तो कितनी कम सेवा करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत सारे लोगों से मैं सेवा लेती हूँ हर रोज के दिन में। अभी तो ये एक ही चीज में पता चला, और हर रोज तो कितनी चीजें यूज करते हैं हम। और ये चीना एक तो दूसरे को बातें नहीं करेगा तो क्या करेगा अभी दीपक दादा? यस, उसमें एक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क। कोई वॉर, कोई काम अकेले होता नहीं है, उसमें टीम वर्क लगता है। और जो टीम से लेते हैं और टीम को साथ में लेके जाते हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं। जो अकेले जाते हैं ना, वो जल्दी जाएंगे लेकिन दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये लक्ष्य में रखकर सभी का, मोदी साहब क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बात है कि आपका विकास होगा तो आप क्या अकेले क्या करेंगे। ये गले में हार होता है ना, वो केवल वो बीच में वाला बड़ा मोती होता है ना, मेडल पेडल पेडल क्या बोलते हैं उसको, पेंडल बोलते हैं। केवल पेंडल होगा और दो वो धागा से या करेगा तो कैसा दिखेगा, फनी दिखेगा ना। और सिर्फ मोती है, पेंडल नहीं है, तो वो भी फनी दिखेगा। लेकिन मोती है और पेंडल है, उसकी ब्यूटी, उसकी असर और ही होती है। ये लक्ष्य में रखकर हमें आगे बढ़ना है, यही सच्चिदानंद। ये टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी क्या बोला दीपक दादा ने? दीपक दादा ने ये बोला था कि टीम वर्क करना चाहिए कोई भी काम में। ओके, तो अभी मोनिका दीदी, हाँ। अभी जब घर में सब टाइम फ्री होगा सबको, तो बैठ के खुशी को बोलने का एक तो दूसरा प्रोजेक्ट लेने का। हाँ। पांच ही आदमी साथ में बैठ के कभी भी बोलने का। करिश्मा को भी पूछना, तो उसको भी, everybody's participation and contribution plays a vital role in the team. देखो आप सब में ट्रांसपोर्टेशन, गैस, पेट्रोल सब भूल गया सब। पेट्रोल तो कहाँ से आता है? My God, you can't even think of that. Okay, you want to say something before भरत दादा को बोलेगा? आपने बोल दिया टीम वर्क, ठीक है? राइट, तो अगेन ये रिपीट करना चाहूंगा कि जो दादा भगवान ने कहा, कोई भी कार्य के लिए उसका जवाब क्या है, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। संयोगिक पुरावा तो एविडेंसेस है जो दिखाई देते हैं, लेकिन साइंटिफिक ज्ञान जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे सूक्ष्म है और वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं और हमारा कार्य होता है। इसीलिए ये जैसे जैसे हमारे लक्ष्य में आता है, तो हमें कोई भी कार्य के लिए हमें गर्व नहीं होगा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो भरत दादा ये थोड़ा बातें करो, टीम वर्क, सेवा। ओ एक तो भूल गया हम, डिफरेंस बिटवीन सेवा एंड ड्यूटी एंड सेवा। डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड सेवा। ड्यूटी एंड सेवा। हाँ, ड्यूटी का बोला था, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्ज एंड सेवा। ओके, श्रेया दीदी आपने लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा है, ओके। कुछ परमार? हाँ, जय सच्चिदानंद। मम्मी पापा का मम्मी पापा जो कहे वो करना, वो हमारी सबसे फर्स्ट ड्यूटी है। और मम्मी पापा कहे उससे पहले समझ के उनका काम कर लेना, वो हमारी सेवा है। ओके, किधर गई खुशी? छोटी खुशी किधर गई? घूमती रहती है क्या? घूमती रहती है?
फर्ज और सेवा में क्या डिफरेंस है? खुशी दी अहमदाबाद, आपने नहीं लिखा के लिखा है? हाँ, वो फर्ज में हमारे जो काम होता है, जो भी हम रोज काम करते हैं, वो हमारी फर्ज है। और हम किसी की मदद करते हैं तो वो सेवा कहते हैं। ओके, वेरी गुड। विधि दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। घर में सबका ध्यान रखना वो हमारी फर्ज है, और सबकी सेवा करनी वो भी फर्ज है। खुद का काम खुद से कर लेना वो फर्ज है, और मम्मी को कुछ जरूरत हो और वो बोले उससे पहले हम कर दे, वो हमारी सेवा है। वेरी गुड। आपकी फर्ज क्या है खुशी अहमदाबाद, जम्बूसर और वडोदरा? खुशी की फर्ज क्या है? अपना काम खुद करना और मम्मी पापा जो कहे वो काम करना, वो हमारी फर्ज है। अपना काम क्या है? जो हमारा काम है वो और हमको स्टडी। कैसे मालूम आपका काम क्या है? चिनाय, आपकी फर्ज क्या है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्ज है कि मैं दादा भगवान के ज्ञान में सब कुछ ओबे करूं, ऑब्लाइजिंग नेचर बना के रखूं, और अपना खुद का काम मैं पहला करूं और मम्मी पापा की हर बात मानूं। खुशी? हाँ, मेरा फर्ज ये है कि मैं स्टडी सिंसियरली करूं, मम्मी पापा का कहा मानूं, मेरी गलती को एक्सेप्ट करूं, और मेरी जो गलती है वो मैं उसे प्रतिक्रमण करके उसे मिटाने की कोशिश करूं। आप तो फर्ज तो नहीं बजाते आपकी। विधि दीदी? हाँ, मेरी फर्ज ये है कि मैं मम्मी पापा और सबका ख्याल रखूं, और दादा भगवान के ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा सिंसियर रहूं। देखो, सब फेल हो गया फर्ज में। इतना दिन से 3 गोल ऑफ लाइफ को फर्ज नहीं है। हाँ, आपने 2 बताया, 3 भूल गए, तीसरे भूल गए। हेल्थ। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बता, भरत दादा को बोलो 3 गोल क्या है, वो अपना फर्ज क्या है, बोलो हाँ, भरत दादा, बोलो। हमारी फर्ज ये है, हमें हेल्थ, स्टडी और दादा भगवान के ज्ञान तीनों में हमें सिंसियर रहना है। वो हमारी सबसे बड़ी फर्ज है। सबकी फर्ज वो है, और बाद में मम्मी पापा और सबकी ध्यान रखेगा। ओके, भरत दादा ये हो गया, थोड़ा बातें करो, बाद में बहुत बोलने का है बच्चों के लिए, तो शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा बोलो, बाद में एक क्वेश्चन करेगा, बाद में पद करने का है। ओके ओके, किसके बाद बोलने का है? ऐसे नॉर्मल? हाँ, ये बोला है फर्ज अच्छा अच्छा। और हाँ, सेवा। फर्ज और सेवा। कर्तव्य, सेवा और ये टीम वर्क, और ना सॉरी टीम वर्क एंड अपना ये कैसे संजोग सब इकट्ठे होके कार्य होता है। तो फर्ज है, फर्ज और सामने सेवा। फर्ज जो है, जो बताया, बच्चों ने बताया ना कि माँ बाप के प्रति है, ऐसे माँ बाप की बच्चों के प्रति है। हम मनुष्य है तो हमारी समाज के प्रति है वो फर्ज। तो ये संसार व्यवहार अच्छी तरह से चलता रहे, इसलिए सब जीव को उनके डेवलपमेंट के हिसाब से उनकी फर्ज होती है। उनकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, उनका जो स्टेटस है, जो बच्चे की जगह है, फादर की है, मदर की है, ब्रदर की है, सिस्टर की है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है। और सेवा तो ऐसी बात है कि हम कुछ काम करते हैं, वो सेवा, वो तो बराबर है, बहुत अच्छी बात है। पर दादा भगवान सेवा को कहाँ तक लेके गए कि ये स्थूल सेवा तो ठीक है, मगर किसी के मन को हमने संभाल लिया, वो सबसे बड़ी सेवा हो गई। ख्याल में, मानो घर में ग्रैंडफादर है, दादा है, दादी है, तो आपको पता है कि उनको कब क्या जरूरत पड़ती है, तो उनके बोलने से पहले ही आप वो काम कर देते हैं।
तो उनके मन को संभाल लिया, तो उनकी फिर कृपा आपके ऊपर उतर जाती है। तो कृपा उतर गई तो फिर आपको जो भी आगे बढ़ना है उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। टीम वर्क कैसी बात है कि हम अपने अक्रम विज्ञान के साथ जुड़ देते हैं टीम वर्क को। टीम वर्क का मतलब क्या है कि हम जनरली क्या कर सोचते हैं कि मैंने किया, मैंने होमवर्क किया, मैंने मम्मी को हेल्प किया, मैंने पापा को हेल्प किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो सब जगह सेंटर में मैं ही रहता है। और टीम वर्क में क्या हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है, कलेक्टिव। अभी उसको दादा भगवान ने जो बताया, कैसे बताया कि कोई भी काम होता है तो फॉर एनी इवेंट्स टू टेक प्लेस, if all the positive circumstances, all the favorable circumstances, they will get together, then and only then any event can happen. ये टीम वर्क ऐसा है कि कोई भी जगह पे वो अपने हाथ में नहीं लेते हैं, मगर एक दूसरे को हेल्पिंग होके जो गोल है वो अचीव करते हैं। और गोल अचीव करने के बाद भी क्रेडिट एक को नहीं जाती है, सबको मिलती है। ऐसे हमें जो धर्म में, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसमें भी क्या है कि हम मानते कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अच्छा किया, मगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कितने सारे संजोग मिलते हैं, बाद में वो होता है। तो साइंटिफिक जो दीपिका जी ने बताया, साइंटिफिक मीन्स बुद्धि से समझ में नहीं आए, आंख से दिखाई नहीं दे, ऐसे भी बहुत सारे संजोग होते हैं। जैसे दादा वन एग्जाम्पल देते थे चाय का, कि चाय बनाने के लिए कितने सारे संजोग चाहिए, कि तपेली चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, स्टोव चाहिए, हॉट प्लेट चाहिए, गैस सिलेंडर में गैस होना चाहिए, बनाने वाले को कैसे बनाना वो आना चाहिए, उनकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए कि जो खड़े रह के बना पाए, और बाहर कोई पीने वाला भी चाहिए। तो कैसे सारे संजोग मिल जाते हैं तभी चाय होती है। मगर हम क्या बोलते हैं कि मैंने चाय बनाई। तो दादा भगवान ने ये बहुत बड़ी गलती दूर कर दी कि चाय आप बनाते नहीं है, मगर सारे संजोग मिलते हैं, तो सभी संजोग के मिलने से एक कार्य हो जाता है, इट हैपन्स। और इट हैपन्स को अज्ञानता की वजह से मैंने किया ऐसा हम मान लेते हैं। तो दादा ने जो दस्ती दिया इसमें बाहर आ गए। तो ये टीम वर्क है ना, टीम वर्क आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि जैसे टीम वर्क में कोई स्वतंत्र करता नहीं, सब मिलके एक दूसरे को हेल्पिंग होके कार्य हो जाता है। ऐसे इस जगत में भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब संजोग मिलके हो जाता है, इट हैपन्स। तो जो इट हैपन्स ऐसा रहा आपको, तो आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देगी, और आपको किसी की गलती नहीं दिखाई देती, आप धर्मों में कितने पगथिए ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे सिंपल बात है। क्या समझ में आया हाँ? सबको? समझ में आया सबको? क्या बोला? एक दो तीन जल्दी जल्दी बोलो। अब भरत दादा ने क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, दादा के मीनिंग सब बताया। विधि दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। भरत दादा ने ये बोला कि दादा भगवान सेवा किसको कहते थे, कि जो स्थूल सेवा करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमें मन की सेवा करनी चाहिए। हमारे घर में कोई ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, उनके मन को हमने वो साचव लिया तो वो अच्छा हो जाएगा, फिर वो सेवा कहलाती है। बराबर, संभाल लिया कुछ एडिशन है? खुशी दीदी ऐड है? सूर्या दीदी? ओके, तो अभी भरत दादा, एक ओनली बच्चों के लिए आज का दिन तो बहुत पवित्र दिन है। श्रीमंत स्वामी का जब महावीर भगवान का जन्म कल्याणक और श्रीमंत स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक। तो वेरी शॉर्ट में बोलना, वी विल
बड़े को लिए बाद में योर क्वेश्चन बाद में हाँ। नेक्स्ट सेशन मिलेगा, और इसके हाँ। बाद पद लेने का है। ओके। ये भगवान महावीर है, तो ये काल चक्र में जो 24 तीर्थंकर हो गए उसमें लास्ट भगवान महावीर हो गए, और अभी ये भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान आज के डेट पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको जन्म कल्याणक बोलते हैं, और वो लास्ट तीर्थंकर है। और तीर्थंकर तो है, मगर तीर्थंकर का मतलब क्या है कि वो संपूर्ण मुक्त हो गए थे। उन्होंने अपना एंगर, प्राइड, अटैचमेंट, एवराइज सबको जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया था, और पूर्ण मुक्त होके भारत में विचर रहे थे। तो ऐसे पुरुष, और हमारे जीवन का भी गोल है कि हमें मुक्त होना है, तो ऐसे पुरुष का जो बर्थडे था आज, तो उनको बहुत भाव से, प्रेम से, हृदय से हम सेलिब्रेट करते हैं, और साथ में भावना करते हैं कि हे भगवान महावीर, आपको तो महावीर बोलते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे कष्ट आए, फिर भी आप भीतर से हिले नहीं, स्थिर रहे। तो ऐसे मैं भी सारे कष्ट में भीतर से स्ट्रांग रहूं, आपके जैसा हो जाऊं, और जैसे आपको केवल ज्ञान हुआ, आपको पूर्ण ज्ञान हुआ, ऐसा ही पूर्ण ज्ञान मुझे हो जाए। तो ऐसा करके हम भगवान महावीर का ये जन्म कल्याण मनाते हैं, समझा है। और आज के ही दिन पे सिमंदर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याण, केवल ज्ञान मीन्स एब्सोल्यूट नॉलेज, आत्मा का, या हम आत्मा ज्ञान बोलते हैं ना, तो ये जब उनकी पूर्णता होती है तभी उनको केवल ज्ञान बोलते हैं, मीन्स सिर्फ ज्ञान, फक्त ज्ञान। तो ये ज्ञान सिवाय, ज्ञान के सिवाय अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ऐसी दशा खुली हुई थी आज के दिन पे, और हम ये सब ऑनलाइन सत्संग कर रहे, घर में विद्या करते, सत्संग में आते, जो कुछ भी करते हैं ना, सब केवल ज्ञान की प्राप्ति के ध्येय के साथ करते हैं। तो ऐसा आज सिमंदर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक दिन है। तो ये दोनों भगवान की भक्ति करके हमें भीतर निश्चय करने का है कि हमें भी आपके जैसे बनाओ। जैसे आपने आपके अंदर से सारे दुश्मनों को जीत लिया है, मगर अभी मेरी हालत कैसी है कि दीदी कुछ बोलते तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मम्मी कुछ बोलते तो गुस्सा आ जाता है। मगर आपने तो क्रोध को भी जीत लिया था, लोभ को भी जीत लिया था, मान को भी जीत लिया था, तो सबको जीत कर आप बैठे थे, और ये सब ने मुझे जीत लिया है। तो मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो कि मैं भी आपकी तरह ये सबको जीत कर आप जैसा हो जाऊं। तो इसके लिए आज का ये दिन था। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बहुत सबको मालूम पड़ गया आज का पवित्र दिन क्या। ओके, क्विकली क्वेश्चन लेगा खुशी दीदी का, बाद में पढ़ लेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कथा में गए थे, तो वहाँ स्वामी ने ऐसा कहा था कि भगवान खाते हैं, तो खाना तो खत्म नहीं होता है। हाँ, तो क्या है कि भगवान खाते हैं, तो ये तो कैसे बताते हैं हमें कि भगवान खाते हैं। तो क्या होता है कि भगवान जो है, भगवान के प्रति हमारा विनय होना चाहिए, और विनय और दूसरा समर्पण भाव। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ने धरावी है इसी। तो कैसे करते हैं, तो क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भीतर भावना रखते हैं कि भगवान आपको ये प्रसाद, आपको ये खाना रखता हूं मैं, आप अभी प्रसाद लो और बाद में मैं वो प्रसादी लूंगा। तो इस तरह से हमारा समर्पण भाव है। समर्पण भाव है इसलिए क्या, बाहर व्यवहार में बोलते हैं भगवान खाते हैं, मगर हम भाव से भगवान को समर्पित करते हैं, और भगवान को खाना समर्पित किया, बाद में वो खाना हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। ख्याल में? बाकी दादा वो लाइटली कैसा बोलते थे कि जो भगवान को भोग लगाए और भगवान खाना शुरू कर दे, तो लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। समझ में? तो रोज भगवान ने डिश मूके, भगवान ने धरावा મળે, जो भगवान બધું ખાઈ જાય તો આપણે તો કેવા પાકા છે, ભગવાન મૂકવાનું બંધ કરી દઈએ કે આ તો ભગવાન પેદા પડી ગયા, બધું ખાઈ જાય છે।
આ તો આપણું ભાવથી સમર્પણ છે, ભાવથી. समझे? ओके तो कथा में तो स्टोरी है ना, तो बताते हैं कि भगवान खाते हैं. हाँ चलो बढ़ेंगे आगे. ओके भाई हाँ अभी श्रेया दीदी को पास पद सुनेंगे भरत दादा. हाँ, जय सच्चिदानंद. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो. હું દાદા ભગવાનને રે વંદન કરું છું રે, નિશ્ચય વંદન કરું છું રે. જય સતચિત આનંદને રે બુદ્ધિએ ભરું છું રે, સ્વાપર જ્યોતિ ધરું છું રે. હું દાદા ભગવાનને રે વંદન કરું છું રે, નિશ્ચય વંદન કરું છું રે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. કેવળ ન્યારા પ્રેમ સ્વરૂપમાં શીતળ રહું છું રે, નિગમા સ્વંપન લઉં છું રે. શુદ્ધાત્મા સર્વત્ર અવેદી નજરે દેખો રે, નેત્ર જ્ઞાન દીસું રે. હું દાદા ભગવાનને રે વંદન કરું છું રે, નિશ્ચય વંદન કરું છું રે. જય સच्चिदानंद. जय से आपने ये पद क्यों पसंद किया? क्योंकि मुझको पसंद था ये. मेरी मम्मी मुझको ये बहुत सुनाती थी. अच्छा बहुत सुनाते थे. ओके तो आप दिन में दादा भगवान को कितने दफा वंदन करते हैं? मम्मी को क्यों देखते हैं? आपको बोलो ना मंत्र कितनी दफा बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं सब. ओके हाँ तो ये बच्चे लोग तब ध्यान रखने का कितनी दफा बंद. ओके भरत दादा ये थोड़ी पद का मीनिंग क्या है और उसमें से क्या ग्रहण करने का, और श्रेया दीदी साथ बात करो. तो दादा भगवान तो आपको पता है ना. हाँ. आपके भीतर जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वो दादा भगवान. बराबर. तो क्या बोलते हैं, हूँ दादा भगवान ने रे वंदन करूं छू है. तो कि मैं निश्चय से दादा भगवान को वंदन करता हूं. अभी जब दादा भगवान को जिनको हम नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे, तो वो जैसे होंगे वैसे हमें अंदर अनुभव होने लगता है ना. तो क्या बोलते हैं कि जय सतचित आनंद ने रे हृदय भरू छू रे. तो कि दादा कैसे है, सतचित आनंद स्वरूप. तो उनको वंदन करके ये सच्चित आनंद स्वरूप को मैं, वो आनंद को मैं मेरे हृदय में भर रहा हूं. स्वपर ज्योति धरू छू रे. केवल न्यारा प्रेम स्वरूप में स्थिर रहू छू रे. तो ये दादा भगवान को वंदन करता हूं. तो दादा भगवान कैसे है, दादा भगवान प्रेम स्वरूप है. तो केवल फक्त ये जो प्रेम स्वरूप, तो दादा भगवान के बहुत बड़ा आश्चर्य था कि उनका प्रेम वन वे था. क्या है बेटा, आपका प्रेम कैसा होता है, टू वे होता है. कि सामने से प्रेम मिलेगा तो आपका प्रेम बना रहेगा, और सामने से प्रेम मिलना बंद हो गया तो आपका भी प्रेम उधर जाना बंद हो जाएगा. और दादा भगवान का प्रेम सारे जगत के सभी जीवों के लिए वन वे था. सामने से कुछ मिले या प्रेम मिले या न मिले, मगर दादाजी का प्रेम वैसे का वैसा मिलता था. फिर बोलते शुद्धात्मा सर्वत्र अभेदी नजरे देखू रे. फिर मैं दादा भगवान को वंदन करता हूँ, और जीव मात्र में दादा भगवान है. तो दादा भगवान वो शुद्धात्मा भगवान, तो सारे जगत में सभी जगह मैं ये शुद्धात्मा दृष्टि से दर्शन करता हूँ. तो सारे जगत के साथ मुझे कहीं भेद खड़ा नहीं होता है, एक अभेद दृष्टि खड़ी हो जाती है कि इसमें भी दादा भगवान है, इसमें भी दादा भगवान है, इसमें भी दादा भगवान है, इसमें भी दादा भगवान है.
तो क्या हुआ, सबके साथ अभेदता हो गई, तो उसको बोलते हैं अभेदी नजरे देख मुरे। चलो बढ़ेंगे आगे। ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ, तो एक मिनट, अभी एक रिक्वेस्ट आई, विधि दीदी को आज शुभ दिन के पद करने का है, बोलो विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। त्रिशला माता पारणु झुलावे, महावीर पोढ़े रे, हुलुलुलु हाल रे, हुलुलुलु हाल रे। रेशम दोरे मात ही चोड़े, महावीर पोढ़े रे, हुलुलुलु हाल रे, हुलुलुलु हाल रे। त्रिशला माता पारणु झुलावे, महावीर पोढ़े रे, महावीर पोढ़े रे। वीर थजे मारा बाळ जगत मा, धीर गंभीर थजे तू जीवन मा, स्नेह थकी तुझ जीवन भरजे, आसन सारे रे, हुलुलुलु हाल रे, हुलुलुलु हाल रे। संसार मा सुख क्याये नथी, वेर ने झेर थी दुनिया भरी, काम क्रोध मद लोभ माया तजीने, भव जड़ तरजे रे, हुलुलुलु हाल रे, हुलुलुलु हाल रे। त्रिशला माता पारणु झुलावे, महावीर पोढ़े रे, महावीर पोढ़े रे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत जय बढ़िया, वेरी सच्चिदानंद। गुड, आपने बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, ओके। तो बच्चे लोग अभी कल से रिपोर्ट में वो वापस जाएगा। गोल नंबर 1, अपना गोल नंबर 1 स्टडीज में चोर क्या आता है और सेवा किसकी लेता है, किसको देता है, ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद जय भरत दादा। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा ओके ओके, अभी भरत दादा अभी एडल्ट्स का सत्संग करेंगे, किताबें। ओके, हाँ। किताबन बोलिए। जय सच्चिदानंद, रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद।
ભરતાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આ બુક નંબર 35 પાનું નંબર 27 તારીખ 9/6/73 મુંબઈ. નીચે પેજ 1313 of 101. आप बोलो दिव्यरेन बोलो. હા દીપકાનંદજી આ છેલ્લેથી બીજા પેરેગ્રાફમાં નીચેથી છે છેલ્લી 3 લાઈન. સ્ટાર્ટિંગ થર્ડ પેરેગ્રાફ છેલ્લો પેરેગ્રાફ છોડીને એની ઉપરના પેરેગ્રાફમાં છેલ્લી 3 લાઈન છે. એમાં સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે મિથ્યા દર્શન. મિથ્યા દર્શન થયું એ તો વખાણવા લાયક દર્શન છે. આની પછી એને મોક્ષમાં સુખ છે એવી જેની ઈચ્છા થાય છે, એને સંસારમાં સુખ નથી એવું ભાન થાય છે. એની ઈચ્છા તો સમ્યક દર્શનની થાય છે. પણ મિથ્યા દર્શનમાંથી છૂટ્યો નથી તેથી રજડપાટ થાય છે. શરૂ કેવી રીતે છે તમે કીધું? મિથ્યા દર્શન થયું ઓકે એ તો હા મળી ગયું. દેખાયું तो ભરતાનંદજી? हाँ देखो देखो. હા. ભરતાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. સાહેબ આ મને આ થોડું સમજાવો ને કે મિથ્યા દર્શન થયું એ તો વખાણવા લાયક દર્શન છે. આ મિથ્યા દર્શન થયું એ જરાક સમજાવો ને થોડું. हाँ तो एक्चुअली એવું છે કે હાજી. મિથ્યાત્વમાં આવ્યો ને એટલે તો બહુ મોટું પગથિયું કહેવાય. જેમ સ્કૂલમાં છોકરાને ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં દાખલ કરે બહુ મોટું પગથિયું કહેવાય. એવી રીતે આ મિથ્યાત્વનું જે પહેલું સ્ટેપ કે આ મિથ્યાત્વમાં આવવું ને તો બહુ મોટો ગુણ કહેવાય. આ જગતના લોકો એટલે ફોરેનર્સ બધા હોય ને મિથ્યાત્વમાં પણ ના કહેવાય. એટલે મિથ્યાત્વમાં એન્ટ્રી એટલે આમાં અસર જોઈએ વાંચો. આ તો જો પોતે સમકીતી હોય તો બીજાને તિરસ્કાર ના કરે. મિથ્યાત્વી હોય તો પોતા જેવા મિથ્યાત્વીનો તિરસ્કાર ના કરે. મિથ્યાત્વ દર્શન થયું હોય તો વખાણવા લાયક દર્શન છે. આની પછી એને મોક્ષમાં સુખ છે એવી જેને ઈચ્છા થાય છે તેને સંસારમાં સુખ નથી એવું ભાન છે. એની ઈચ્છા સમ્યક દર્શની છે પણ મિથ્યા દર્શનથી છૂટ્યો નથી તેથી રજળપાટ થાય છે. સમજાય? એટલે કે એને મોક્ષ ઈચ્છા છે મોક્ષની પણ વૃત્તિઓ ક્યાં છે? સંસારી સુખમાં. એટલે એ આમ બોલે ખરો કે આત્મામાં સુખ છે, મારા પોતાના સ્વરૂપમાં સુખ છે, મોક્ષમાં સુખ છે એવું બોલે ખરો. પણ વૃત્તિઓ ક્યાં હોય? તો કે વૃત્તિઓ સંસારના વિનાશી સુખોમાં જ હોય. સમજાય? અને આ જે મિથ્યાત્વમાં પણ આવ્યો ના હોય એ કેવો હોય? તો કે એને આ સંસારી સુખમાં સુખ છે એવું જ લાગે, એવું એને પેલું ભાને ના હોય કે આમાં ખરેખર સુખ નથી એમ. એટલે શું કહેવાય કે આ એન્ટર જ નથી થયો, આ બાઉન્ડ્રીમાં એન્ટર જ થયો નથી. એટલે કે આ બાઉન્ડ્રીમાં એન્ટર થાય ત્યારે પેલું મિથ્યાત્વ આવે. ખ્યાલ આવે છે કેવા માંગે દાદા ભગવાન? કે એ મિથ્યાત્વ એ તો કે બહુ મોટું એ પગલું છે ગુણસ્થાન. પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવવું, ફર્સ્ટ ગુણસ્થાનમાં આવવું એટલે કે એ તો બહુ મોટું એચિવમેન્ટ છે. એ તો હિન્દુસ્તાનમાં હોય ત્યારે પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવે.
બરોબર છે. બાકી બહારના જગતના લોકો તો કે મિથ્યાત્વમાં નથી કે સમજે, એવું કે મિથ્યાત્વમાં પણ નથી. એટલે મિથ્યાત્વમાં શું હોય કે એની હોય વૃત્તિઓ બધી ભૌતિક સુખોમાં જ હોય, અને પાછું એના અંદર હોય ખરું કે ભાઈ આ મોક્ષ નું સુખ પામવા જેવું છે. એટલે અને આ દ્રષ્ટિને સમ્યક થાય એટલે હા બોલો, શું પૂછો તમે? એટલે પછી એને જયારે એ સમજણમાં આવે છે કે મોક્ષમાં બી સુખ છે, તો પછી એનું એ પછી સંસાર ભણીનું સુખ ઓછું થાય અને આ બાજુ આવતો જાય. એટલે મિથ્યાત્વમાં એ તો બહુ વાર લાગે. બહુ વાર લાગે. આ તો મિથ્યાત્વમાં એન્ટર થાય ને ત્યારે એને સમજાય કે મોક્ષ નું સુખ છે. આ રિલેટિવ છે ને કઈક રિયલ જેવું કઈક ચેલમ છે એમ, એવું એને ખાલી એમ સમજાય કે આ બધા નેતા જે ફોરેનર હોય ને તો એ બીજું માને નહીં કે આ મુક્તિ નું સુખ હોય. એને એવું લાગે આ હું જે ભોગવું જે સુખ છે અને ભગવાન મને સુખ આપે છે, બીજું કઈ છે નહીં. એટલે પોતે જ્યાં છે ને ત્યાં જે દેખાય છે એને સાચું માનીને પડી રહે. હવે મિથ્યાત્વી એટલે કે એને સાચું માનીને પડી રહે છે, પણ પાછું એને ધ્યાનમાં છે કે ના આનાથી કંઈક જુદું છે. એટલે મિથ્યાત્વમાં આવ્યો. પછી મિથ્યાત્વમાં વધતો પછી ચોથામાં આવે, સંકિતમાં આવે છે. સંકિતમાં ક્યારે આવે? સમ્યક દ્રષ્ટિ, મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ. મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ સંકિત દ્રષ્ટિ ક્યારે થાય? તો કે એને પોતાની જાત ઉપર શંકા પડે ત્યારે. એટલે કે હું ગીતાબેન છું એની પર શંકા પડે ત્યારે. તો દાદા સત્સંગમાં ખાલી એક સાદો પ્રશ્ન જ કરતા હતા ને કે ભાઈ તમે ચંદુભાઈ તો તમારું નામ છે, તમે ખરેખર કોણ છો? તો પેલા કેટલા એવા હતા ને કે આખી રાત ઊંઘ જ ના આવે. પાછા બીજે સાહેબ કહે કે દાદા તમે પેલું પૂછ્યું ને કે આ ચંદુભાઈ તો મારું નામ છે, તું ખરેખર કોણ છે? મને તો કઈ જ આખું જ ચાલ્યું, આખી રાત ઊંઘ આવી નહીં કે. તો દાદાભાઈ શું કે આ સંકિત થઈ ગયું. તને તારી જાતમાં હું ચંદુભાઈ છું એની પર શંકા પડી ને એટલે કે આ સંકિત થઈ ગયું. એટલે દ્રષ્ટિ સમ્યક થઈ. પોતાની જાત ઉપર શંકા પડી એટલે જાત ઉપર એટલે કે અત્યાર સુધી જે માનેલું હું છું એની પર શંકા પડી. એટલે હવે ખ્યાલ આવે. હવે જો આવ્યું મિથ્યાત્વ દર્શન થયું એ તો વખાણવા લાયક દર્શન છે. આના પછી એને મોક્ષમાં સુખ છે એવી જેને ઈચ્છા થાય છે એને સંસારમાં સુખ નથી એવું ભાન છે. નાના અક્ષરથી મોબાઈલમાં છું. જેની ઈચ્છા તો સમ્યક દર્શન છે પણ મિથ્યાત્વ દર્શન છૂટે નથી, તેથી રજળપાટ થાય છે. એટલે એને પેલું છે કે આ મોક્ષ નું સુખ છે, પણ પછી આ સંસારી સુખોમાંથી છૂટ્યો નથી. કારણ કે એને સંસારી સુખમાં સુખ લાગે છે ને, સુખ લાગ્યું દ્રષ્ટિ મિથ્યા છે માટે. પણ આમાંથી જયારે એટલે કે આ હું ગીતાબેન છું એવી દ્રષ્ટિ છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ કહેવાય. એ આપણા માટે છે, હિન્દુસ્તાનીઓ માટે. એ મિથ્યા એટલે કે આ મિથ્યાત્વમાં એન્ટર થવું, મિથ્યા એટલે સ્કૂલમાં એન્ટર થવા જેવું છે. કોઈ છોકરો સ્કૂલમાં જતું ના હોય ને ઉંમર વધ્યા કરે તો કે એનું ક્યારે ઠેકાણું પડે? ના પડે. પણ સ્કૂલમાં એન્ટર થયો હોય તો એને 10મું પાસ કરતા 10 વર્ષે લાગે કે 12-14 વર્ષ લાગે, પણ જો પડી રહ્યો તો 10મું પાસ કરે કે ના કરે? પછી એટલે ભલે મિથ્યાત્વ કીધું, ગુણસ્થાન કહ્યું મિથ્યાત્વ કે આ મિથ્યાત્વ દર્શન છે એવું કીધું ખરું, પણ છતાં એ તો બહુ મોટું પગથિયું છે એવું કહેવા માંગે છે. બરોબર છે. એને પોતાની જાત એને ખાલી એટલું થાય ખરું કે આ મોક્ષ જેવું કંઈક છે. અને આ સમ્યક દર્શન એટલે પોતાની જાત ઉપર શંકા પડે, એ સંકિત. અને વ્યવહારમાં સંકિત કોને કે આ તીર્થંકર ભગવાનના માર્ગે જ મોક્ષે જવાય આવી પાકી શ્રદ્ધા બેસે
એટલે એને વ્યવહાર સંકેત કહ્યું. હા અને પોતાની જાત ઉપર શંકા પડે એને નિશ્ચય સંકેત કહ્યું. એ ચોથું ગુણસ્થાન છે. એ ચોથું ગુણસ્થાન. બરોબર છે, સરસ સમજાયું. બસ ચાલો, આજ વધીશું આગળ. ચાલતું હતું હા. મિથ્યા પ્રશ્ન એમ હા. ચાલતું હતું, પણ આમ સરસ સમજાયું આજે. ના, મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે બહુ મોટું પદ થઈ ગયું. હાજી સાહેબ. એટલે આપણે તો શું બોલો તિરસ્કારી કાલે આ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ. હા હા એવું થતું એટલે હતું, એટલે એવું નથી. પણ આજે આખું ક્લેરિફિકેશન. આ તો અંદર સ્કૂલમાં એન્ટર થઈ ગયા. હા, સ્કૂલમાં આપણે હવે એન્ટર થઈ ગયા. બરોબર. પૂછું રજનીકાંત અંકલ સાહેબ? રજનીકાંત અંકલ સાહેબ પૂછું? You are muted. ગીતાબેન Hello. આપણે પછી પાછા આવીશું પાછા. ઓકે, હા સારું સારું, ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. હા ઓકે. હાજી, અતિમભાઈ, Hello, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય બોલો. સચ્ચાન. ઓ હાથીભાઈ બોલો. અંકલ. હા પ્રધાનજી, મને શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે જે પ્રાર્થના આપણે વિધિમાં કરીએ છીએ એમાં જે છેલ્લે બોલીએ છીએ એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ આ ભેદભાવ છૂટી જાય એના સંદર્ભમાં સમજાવવાના ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ. તો કે અત્યારે મને કેવું દેખાય છે કે આ હાતિમભાઈ છે, આ રમણભાઈ છે, આ મણિભાઈ છે, આ ચંદુભાઈ છે, એવું દેખાય છે ને? હા હા. એટલે એવું દેખાય એટલે કે શું થાય, એ પ્રકૃતિનો ભાગ દેખાય છે. અને પ્રકૃતિ બધાની જુદી જુદી છે. પ્રકૃતિ બધાની જુદી જુદી છે. એટલે એ પ્રકૃતિ જોઈને ભેદ પડે. સમજાય? હા હા. બધાની પ્રકૃતિ, કોઈની સૌમ્ય પ્રકૃતિ હોય, કોઈની ઉગ્ર પ્રકૃતિ હોય, કોઈ પ્રગવટ વાળો હોય, કોઈ શાંતિ વાળો હોય, કોઈ સ્થિરતા વાળો હોય. બરાબર. તો કે આ પ્રકૃતિના ભેદને લઈ અને એની અંદર ભેદભાવ ઉભો થઈ જાય છે. હવે એ દ્રષ્ટિ પ્રકૃતિ તરફ ના જાય અને ભગવાન તરફ રહે તો એ ભેદ આખો તૂટતો જાય અને અભેદ દ્રષ્ટિ ઉભી થતી જાય. ઓકે ઓકે, સમજાય. એટલે શુદ્ધાત્મા જે જોવાની આપણી વાત છે, દરેકમાં શુદ્ધાત્મા જોઈ લે એટલે એ આજ્ઞામાં આવી જાય એટલે બધું પ્રોબ્લેમ ધીરે ધીરે સોલ્વ થઈ જાય. બસ જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. ભરત આનંદજી, દીપક આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, ભરતાનંદજી, આપણે પ્રકૃતિમાં યાદ શક્તિ હોય ને, ઘણાને બહુ યાદ શક્તિ હોય ને ઘણાને યાદ શક્તિ બહુ ડીમ હોય, પછી ભૂલવાની પણ ટેવ હોય. તો આ બધી ટેવોમાં જાય કે આપણને કઈ યાદ શક્તિ આપણા માર્ગમાં કઈ હોવી જોઈએ કે ઈ પ્રકૃતિનો જ ભાગ છે? જો કેટલાય છોકરાઓ એવા હોય સ્કૂલમાં ભણતા હોય ને, તો એ વાંચે એને યાદ ના રહે. હા. પણ પાછું લખવા બેસે બધું યાદ આવી જાય. જો કેટલા એવા હોય કે એને પૂછો ને તો એને યાદ જ ના હોય, યાદ આવે જ નહીં. પણ લખવા બેસે ને પછી ધીરે ધીરે પછી બધું દેખાય ને લખી નાખે બધું. બરાબર. એટલે આ જે યાદ શક્તિ છે એ રાગ દ્વેષ ને આધીન છે. ઓકે. જેટલા રાગ દ્વેષ વધારે એટલું યાદ વધારે રહે. જેને પૈસા માટેનો લોભ હોય એટલે કે પૈસા માટેનો રાગ થયો, તો પૈસાની કોઈ પણ મેટર હોય ને બરાબર યાદ રહે. હોટલમાં ગયા હતા ને કેટલું બિલ થયેલું તો એને આમ બધું એક્ઝેક્ટ હોય કે આ 43 રૂપિયા થયેલા કે 45, આમ કે 1045 રૂપિયા થયેલા, બધું યાદ હોય. બરાબર. અને 5 વર્ષ 2-3 વર્ષ પછી યાદ રહે. પણ હવે સામે આ નાનું છોકરું હોય, એને કઈ પૈસાનો રાગ હોય નહીં, તો એને કીધું હોય ને કે આ 1045 નું બિલ થયું તો એને કશું યાદ ના રહે. બરાબર. કારણ કે એને રાગ નથી ને. હા. એટલે આજે યાદ શક્તિ છે રાગ દ્વેષ ને આધીન છે. સમજાય?
અને આપણા હા. મહાત્માઓને શું થાય છે કે મહાત્માઓને આ સત્સંગ ને બધું યાદ રહે છે ને, એ એક આખું દર્શન ઉપરનું આવરણ ખસે છે. ઓકે. દર્શન ઉપરનું આવરણ ખસે છે. હા. સમજાય? આપણને હા. સત્સંગ માટે રાગ છે, હા. એ રાગને લઈને યાદ રહે, હમ. પણ એ જયારે 1 to 1 સત્સંગ સાંભળતા આવીએ ત્યારે એ જે વાત થાય અને અંદર ક્લિક થાય એટલે આવરણ ખસે અને અંદર એની ગેડ પડી જાય. બરાબર. એટલે કે દર્શનમાં આવી જાય. દર્શનમાં પછી હા. એ દર્શનમાં આવી ગયેલું, એને લાગે કે કોઈને પૂછે 5 દિવસ કે ના હારું કશું યાદ નથી હવે, પણ પછી એવો સંજોગ એને ઉભો થાય તો પેલું દર્શન વાળો ભાગ તરત બહાર આવે. સમજાય? એટલે કે દર્શનમાં આવી ગયું. હા. એટલે યાદ શક્તિ વાળો રાગદ્વેષ વાળો ભાગ છે અને આ દર્શન વાળો ભાગ રાગદ્વેષ ગયા પછીનો છે. બરાબર. એટલે જેને જે ભાગનો રાગદ્વેષ હોય ને એ ભાગનું બરાબર યાદ રહે. ખ્યાલ આવે? કોઈને ફરવાનો શોખ હોય તો એકવાર ફરવા ગયો હોય તેને 10 વર્ષ પછી જાય તો એ બધું યાદ હોય. અને પાછું આ બદલાઈ ગયું, આમ થયું, બધું એને દેખાય. બરાબર. અને જેને એના માટે રાગદ્વેષ નથી એ જાય તો એને નવું નવું જ લાગે એને બધું, કારણ કે જૂનું યાદ જ નથી આવતું. એટલે તો આજે ભૂલી જવાય છે ઈ શું છે કે એમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ નથી? હા. એટલે ભૂલી જવાય એટલે શું છે કે જયારે સંજોગ ભેગો થયો ને દર્શન પરથી આવરણ ખસ્યું નથી. અને બીજી રીતે આપણને એ વસ્તુની વેલ્યુ નથી, એટલે કે રાગ ઉભો થયો નથી. કરેક્ટ. એટલે પછી યાદ રહેતું નથી. યાદ ના રહે પણ દર્શન ખુલ્યું હોય તો પાછું એ સંજોગ ભેગો થાય એટલે એને દેખાય. બરાબર. ખ્યાલ આવે? આ તમને તમારા ઘરેથી તમે ક્યાંક બીજા ગામમાં ગયા હો અને તમે સ્ટેશન થી તમારી જે જગ્યાએ જો ત્યાં પહોંચી ગયા, પાછા જવાનું છે તો પહેલી જ વાર ગયા તમને રસ્તો યાદ નથી, પણ પછી રિક્ષામાં કે કારમાં જઈએ અને જેમ જેમ નજીક જતા જઈએ એમ એમ દર્શન ના આવરણ ખુલે કે ના ખુલે કે હવે આમ જવું, આમ આવ્યું. બરાબર. તો એ યાદ નથી એને, પણ એ જતા જતા જે જોયું એટલે દર્શન પરનું આવરણ ખસ્યું એટલે પાછું એ સંજોગ સામે ભેગો થાય એટલે આવરણ ખસે. એટલે એ દર્શનમાં આવ્યું એટલે પછી દર્શન ગમે ત્યારે હાજર થાય, જરૂર પડે એટલે હાજર થઈ જાય. હા, જરૂર પડે એટલે હાજર. કરેક્ટ. ક્લિયર. બરાબર. ગમી? હા. હા. હજી એક પૂછું? હા, હું પછી આપણે આવીએ. હા, ઓકે. ભરતાનજી, આજે તો બહુ પવિત્ર દિવસ છે. આપણે થોડી તમે વાતો બાળકો સાથે કરી, હવે આપણે મોટાઓ સાથે વાત કરો થોડી આજના દિવસ વિશે. આજે ભગવાન મહાવીરનો એટલે કે આ 24ના અંતિમ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર એમનો જન્મ કલ્યાણક છે. અને અત્યારે શાસન પણ ભગવાન મહાવીરનું ચાલી રહ્યું છે. તો કહેવાય ભગવાન મહાવીર અને બીજી બાજુ સિમંદર સ્વામી ભગવાનનો કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક આજે. તો કે આજના દિવસે એમને કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. તો કે આપણા માટે આ બહુ મોટો અનેરો પર્વ કહેવાય કે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કલ્યાણ 24મા છેલ્લા તીર્થંકર અને એમનો આ જન્મ કલ્યાણક. તો કે એમનો જન્મ જગતના કલ્યાણ માટે થયેલો. ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો તો એ જન્મથી 4 જ્ઞાન તો સાથે લઈને આવેલા. અને ભગવાન મહાવીર તો કે આમ આપણે કહીએ કે
ભગવાન મહાવીરના મા બાપે કીધું કે તમે આ દીક્ષા નથી લેવાની, અમે છીએ ત્યાં સુધી. તો ભગવાન સમજી ગયા કે આ ઉદય આવ્યા નથી એમ. એટલે ભગવાન કહે છે ઓકે, તો મા બાપ છે ત્યાં સુધી દીક્ષા લેતા નથી. પછી મા બાપના ગયા પછી ભાઈ કહે છે, એમના મોટા ભાઈ કે હમણાં જ મા બાપ ગયા, જેના દુઃખમાંથી હું બહાર આવ્યો નથી અને તમે જતા રહો, તો ના તમે 2 વર્ષ તો રહો એમ. એટલે ભગવાન સમજે આ બીજા 2 વર્ષના ઉદય છે. પણ જુઓ કે એ વ્યવહાર એટલે એ રાજ્યમાં રહેતા હતા, મહેલમાં રહેતા હતા, તો કેવા હતા કે મહેલમાં રહેવા છતાં મહેલ અથવા મહેલના સુખ એમને આકર્ષી શકતા નતા. અને અહંકાર તો એટલો બારીક જ હતો કે ખાલી કેવલ જ્ઞાન નતું થયું એટલા પૂરતો. તો કે એવા ભગવાન હોય તો એમને દીક્ષા લેવાનો વિચાર ના આવે. તો ભગવાનને દીક્ષા લેવી છે કે દીક્ષા નથી લેવી એવો વિચાર જ ના આવે. પછી પેલા હિરણ્યગમશ્રી દેવ આવે અને પાછું ભગવાનને વિનંતી કરે કે પ્રભુ હવે આ ટાઈમ પાક્યો છે, તમે લોકોનું કલ્યાણ કરવા માટે બહાર નીકળો. એટલે ભગવાન સમજે કે આ સામેથી સંજોગ આવ્યો, એટલે એવી રીતે એમનો દીક્ષાનો યોગ આખો ઉભો થાય. તો કે આ મહાવીર, ભગવાન મહાવીર, તો કે મહાવીરના સમયમાં લોકો મહાવીરને સમજી શક્યા નહીં, અને મહાવીરના ગયા પછી એ મહાવીરને સમજી શક્યા નહીં. કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે આમ લૌકિક ભાષામાં શું કે ભગવાન મહાવીરે એમની પાસે રાજમહેલ હતો, રાજપાટ હતું, તો બધાનો ત્યાગ કર્યો, સંસારનો ત્યાગ કર્યો. ભગવાન પાસે આટલો મોટો વૈભવ હતો ને ત્યાગ કર્યો, અને તમારાથી એક નાની ઝૂંપડી છોડાતી નથી. એવી રીતે હામાને પારોય ચડાવે. પણ ભગવાન એટલે તો ઓહો કેવી ગજબની દશા, અહંકાર રહિત દશા. તો કે ભગવાનને સંસારનો ત્યાગ કરવાનો હોય નહીં. ત્યાગ કોને કરવાનો હોય? જે અહંકારી હોય એને ત્યાગ કરવાનો હોય. અહંકારી હોય એને ગ્રહણ કરવાનું હોય. ભગવાનમાં તો એ અહંકાર એકદમ બારીક, ખાલી એમના કેવળ જ્ઞાનને બાધક એટલો જ રહેલો. તો કે અહંકાર હતો નહીં એટલે એમને ત્યાગ નતો, પણ ભગવાન મહાવીર ઉદય પ્રમાણે વર્તતા હતા. તો કે આ 2500 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા 24માં તીર્થંકર, અને ઉદયને આધીન રહેતા હતા. ઉદયાધીન સંજોગોમાં એ દખલ કરતા નતા. એવા એ ભગવાન મહાવીર, એવા એ ભગવાન કે જેમની સંપૂર્ણ મુક્ત દશા હતી. એવા એ ભગવાન કે જેમને ભગવાન થયા પછી પણ ઉદય કર્મને આધીન ઘણા બધા ઉપસર્ગ આવ્યા, કષ્ટો આવ્યા, પણ છતાંય એમને ક્યારેય પોતાની શુદ્ધાત્માની ગાદી પરથી નીચે ઉતર્યા નહીં. સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો કેવા ભગવાન મહાવીરનો આજે જન્મ દિવસ હતો. એટલે આપણને એમના માટે અહો થાય કે આવા ભગવાન અને આવા ભગવાનનો જન્મ દિવસ, અને આજે જન્મદિવસ ચાલો કે આપણે સામ સાહિત્ય ઉજવીએ અને અંદર ભાવના કરીએ કે આપણે પણ એમના જેવા થઈએ. એવું જ આ શ્રીમંદર સ્વામીનો જન્મ કલ્યાણક, કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક. એટલે કે આજના દિવસે એમને એમના જ્ઞાન પ્રકાશ ઉપરના બધા જ આવરણો ખસી અને એમનું કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લો થયો. અને કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશ ખુલ્લો થયો એટલે કે સંપૂર્ણ મુક્ત થયા. અને સંપૂર્ણ મુક્ત થયા પછી એ પોતે પોતાના સ્વ સ્વરૂપમાં, નિજ સ્વરૂપમાં, આત્મ સ્વરૂપમાં જ એમની સ્થિરતા હતી. તો કે આવો આ કેવળ જ્ઞાન એમને આજના દિવસે થયેલું. તો કે આપણે શું ભાવના થઈ, પ્રભુ આજે તમારો કેવળ જ્ઞાન દિવસ છે, કલ્યાણ દિવસનો દિવસ છે, ને તમારા દર્શન કરવા આવ્યો છું, તો એવા કંઈક આશીર્વાદ આપો કે તમારી જેમ મારું પણ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય. તો કે આ ભાવનાઓ બધી આપણને કામ કરી જાય આજના દિવસે.
કે આ ભગવાન મહાવીરનો જન્મ કલ્યાણક અને સિમંદર સ્વામીનો કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક બંને દિવસો આપણા માટે એટલે આ એક જ દિવસે પવિત્ર કહેવાય. અને આ ભાવના કરવા માટે આવા દિવસો હોય ને એટલે આપણે અંદર હૃદયમાં ભાવ અંદર આખો સામૂહિક બધા બેઠા આવીએ તો જે ભાવ અંદર ઉભા થાય આપણું કેટલું કામ કાઢી નાખે. દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે તમને અમારા માટે અહોભાવ રહે ને તો કે કેટલાય કર્મો આમને આમ જ ખરી નિર્જરા થઈ જાય, ખરી પડે. તો કેવું દાદા ભગવાન ઉપર આટલો ભાવ રહે અને કર્મો નિર્જરા થઈ જાય તો આ એક સાચી સમજણ સાથે જગતના લોકોને ભગવાન મહાવીરની દશા સમજાઈ નથી. આ પણ એક સાચી સમજણ, ભલે આપણને પૂરી સમજાઈ નથી, કારણ કે સિદ્ધાંત એવો છે કે જેની દશા આપણે જેટલી સમજાય ને તે સ્વરૂપ આપણે થઈ જઈએ એટલા. એટલે કે ભગવાન મહાવીરની દશા જો 100% સમજાઈ ને તો આપણે પોતે જ ભગવાન મહાવીર થઈ જઈએ. આવો એક સિદ્ધાંત છે. તો કે આવા ભગવાન મહાવીર ને આવા સિમંદર સ્વામી એમનું આ જન્મ કલ્યાણક ને કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક, તો કે આપણે આ હૃદયની ભાવના ઉલ્લાસ કે પ્રભુ તમારી આજે ભક્તિ કરીએ છીએ અને અમને હવે તમારા જેવા બનાવો. એટલે આ ભાવના સાથે આજે આપણે આજનો દિવસ ઉજવવાનો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સર, વેરી ગુડ. ઓકે, હવે આપણે ગીતાબેન બે ક્વેશ્ચન લઈ લે પછી આપણે સામાયિક કરી આજે. ગીતાબેન, હા બોલો ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય બોલો. સચ્ચિદાનંદ. हाँ जी, दीपकानंद जी, आप बुक नंबर 35 पानू नंबर 73 तारीख 14/6/73 मुंबई. नीचे पेज 34 of 101. નીચેથી પાંચમો પેરેગ્રાફ. નીચેથી પાંચમો પેરેગ્રાફ એમાં એ દાદા ભગવાન બોલું પહેલું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે વિતરાગ શાસન એટલે છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રકારનું શાસન. ભરત આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે વિતરાગ શાસન એટલે છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રકારનું શાસન. વિતરાગને પૂછે કોઈ કે અમે અહીં જઈએ કે પહેણે જઈએ, તો કે તમારે જ્યાં અનુકૂળ આવે ત્યાં જાઓ. ને પછી પૂછે કે અમારું શ્રેય શામાં છે, તો વિતરાગ જેમ છે તેમ બોલે કે આ વિતરાગનો માર્ગ શ્રેયકારી છે. મોક્ષના માર્ગે જવાશે ને પેલો માર્ગ પ્રેયસ છે, સંસાર માટે પ્રિય લાગશે. એટલે બે માર્ગ, એક પ્રેયસ સંસાર માટે પ્રિય લાગે ને શ્રેય, વિતરાગનો માર્ગ શ્રેયકારી છે. શ્રેય એમાં થોડું કોને સાહેબ મળ્યું દીપક આનંદજી? હા હા. ગ્રીન વાળું જોજો. હા, વિતરાગ શાસન એટલે છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રકારનું શાસન. વિતરાગને પૂછે કોઈ કે અમે અહીં જઈએ કે પહેણે, તો કે તમારે જ્યાં અનુકૂળ આવે ત્યાં જાઓ. ને પછી પૂછે કે અમારું શ્રેય શામાં છે, તો વિતરાગ જેમ છે તેમ બોલે કે આ વિતરાગનો માર્ગ શ્રેયકારી છે.
મોક્ષના માર્ગે જવાશે ને પેલો માર્ગ પ્રેયસ છે, સંસાર માટે પ્રિય લાગશે. સાહેબ ભરતાનજી આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને કે શ્રેય વિતરાગ શાસન નો માર્ગ શ્રેયકાર. એક મિનિટ ભરતાનજી wait. હા બોલો ભરતાનજી. એટલે હું આગળ બોલ્યો બધું સંભળાયું કે ના સંભળાયું? ના ના મ્યુટ થઈ ગયું. મ્યુટ હતું તમારું. હા, શ્રેય એટલે શું કે આત્યંતિક હિત જ્યાં સમાયેલું હોય એને શ્રેય કહેવાય. હાજી. ખ્યાલ આવે? તો કે આ વિતરાગ ભગવાનને પૂછે કે ભાઈ અમે કઈ બાજુ જઈએ, તો કે તમને જ્યાં અનુકૂળ આવે ત્યાં જાઓ. કારણ કે ભગવાન કોઈના ઉદયમાં હાથ નાખે નહીં. પણ પછી પૂછે કે અમારું શ્રેય શેમાં છે, એટલે કે અમારું આત્યંતિક હિત શેમાં છે, તો પાછા સ્પષ્ટ કે આ વિતરાગનો માર્ગ એ શ્રેયકારી છે. સમજાય? એટલે દાદાને જયારે પૂછ્યું ચંદ્રકાંતભાઈએ કે દાદા મને આ અવતારમાં આ જન્મમાં જ્ઞાની મળશે ખરા? જયારે આવું પૂછ્યું ત્યારે દાદાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ના કહ્યું કે આ તારો દાદો જ જ્ઞાની છે. એવું તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સ્યાદવાદ હોય પણ છતાંય જયારે પૂછવામાં આવે ત્યારે સ્પષ્ટ કે ખરા. એટલે કે શું કે આ વિતરાગનો માર્ગ શ્રેયકારી છે અને આ પ્રેયસ માર્ગ એટલે સંસારમાં પ્રિય લાગે પણ પછી એ સંસારમાં ભટક્યા કરે. એટલે અહીં વિતરાગના માર્ગે જેમ છે તેમ કહીએ. અહીં સામાન્ય રીઝવવા માટે એટલે કે સામાન્ય સાચવવા માટે કે ખુશ કરવા માટે કહેવામાં આવતું નથી. આપણે થાય ને કે આને જો આવું કહીશું તો પાછો આ નારાજ થઈ જશે. તો કે વિતરાગ માર્ગમાં એવું ના હોય. વિતરાગ માર્ગમાં તો એક્ઝેક્ટ વાત હોય, સિદ્ધાંતિક વાત હોય અને જેમ છે તેમ વાત કરે. પણ એ વાણી સ્યાદવાદ હોય એટલે પેલાને વાગે નહીં. સમજાય? આપણે વાત કરીએ ને આપણી વાત સાચી હોય પણ આપણે બોલનારે થઈ જઈએ, એનો ગર્વસ પણ ચાખીએ કે મેં કેટલી સરસ વાત કરી. પછી જેની સાથે વાત કરતા એના માટે અભિપ્રાય પડેલો હોય એને કરતા પણ જોતા હોઈએ. એટલે વાણીમાં નીકળે ખરું પણ પેલાને સામાવાળાને એક્સેપ્ટ જ થાય નહીં. એટલે કે વિતરાગની વાણી કેવી હોય? એ સ્પષ્ટ હોય. એને એટલે આપણને શું થાય કે હું આવું બોલીશ ને તો આને નહીં ગમે, માટે આવું બોલવું નથી. સમજે? હું આવું બોલીશ તો એના આવા સ્પંદન આવશે, માટે આવું બોલવું નથી. એટલે શું થયું? વાણી રેકોર્ડ છે, વાત જ આખી ઉડી ગઈ ને. ઉડી ગઈ આખી વાત. આખી વાત જ ઉડી ગઈ ને. વાણી રેકોર્ડ છે, વાણી રેકોર્ડ છે, આખી વાત ઉડી જાય છે ત્યાં. આખી વાત ઉડી જાય. એટલે પછી આ ભગવાનની વાણી સ્યાદવાદ હોય ને, સ્યાદવાદ એટલે કોઈનું પ્રમાણ દુભવે નહીં પણ છતાંય સ્પષ્ટ હોય. એટલે કે છે એને છે કે નથી એને નથી કે. પણ એ વાણીના માલિક નથી, વાણી બોલનારા થઈ જતા નથી. અંદર મારે સામાનું કલ્યાણ કરી નાખવું છે, સામાને સમજાવી દેવું છે, કશો ભાગ જ નથી. હું કેવું બોલ્યો, કેવું સરસ બોલ્યો, લોકો કેવા પ્રભાવિત થયા. તો કે જે વાણી મારી છે જ નહીં એ વાણીના પોતે માલિક જ થતા નથી. એટલે નોર્મલ એનો ફ્લો નીકળ્યા કરે. એટલે ફ્લો નીકળે એટલે કેવો ફ્લો નીકળે? સામે જે બેઠા હોય ને એ નિમિત્ત ને આધીન નૈમિત્તિક એ વાણી નીકળ્યા કરે, સર્યા કરે. એટલે પોતે એમાં બોલનારે હોય નહીં, કશું હોય નહીં. પણ દાદા બહુ એકદમ આ બધી આખી વાત સહેલી ભાષામાં મૂકી દે. સાચી વાત છે કે ભાઈ આ છે ને, આ બોલું છું ને તો કે હું બોલતો નથી.
આ ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડ એ વક્તા છે, હાજી તમે એના શ્રોતા છો બરોબર છે, અને હું એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું. હવે આ એમની ગજબની દશા તો કેવી સાદી સીધી ભાષામાં મૂકી દે છે. સરસ સરસ, બહુ સરસ. એટલે આ ભાગ આપણે જોવા મળે નહીં. હા, શ્રી અને એટલે આ જે ભગવાન કહે ને કે ભગવાન મહાવીર હોય ને એમને પૂછે તો શું કે તો કે આ જેમ છે તેમ કે, જેમ છે તેમ. એટલે કે ભાઈ તારું શ્રેય શેમાં છે? તો પછી બધા સંસારી વાત ભેગા થયા હોય તો એવું ના કે ભાઈ આ બધાને નહીં ગમે તો વાત બીજી આમ થોડી એ ડાયલ્યુટ કરે કે એવું કશું ના હોય. એવું ના કરે. જેમ છે તેમ કે ભાઈ જો આ વિચારનો માર્ગ છે એ શ્રેયકારી છે, મોક્ષનો માર્ગ છે. હા, એ જ શ્રેયકારી છે. બાકી બીજા બધા તો કે પ્રેયકારી, પ્રેયસ. સરસ. એટલે કે તારે ક્યાં જવું છે, શું કરવું છે નક્કી કર, પછી કે એ પ્રમાણે તને ચાલ. બરોબર છે. તારે મોક્ષે જવું હોય તો આ વિતરાગનો માર્ગ છે, સંસારમાં ભટકવું હોય તો આ બધું છે જ પછી. બરોબર. સરસ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નરેન્દ્રભાઈ, પછી અમીબેન ને પછી કમલેશભાઈ લઈશું. ઓકે અમીબેન? નરેન્દ્રભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પહેલું તો હાથ ઊંચો કરવા બધા સર્વે મહાત્મા આપતો પુત્રોને ક્ષમા માંગુ છું. મારે કઈ પૂછવું ન હતું, પણ ખાલી મારે બધાની પાસે આશીર્વાદ લેવા હતા કે હવે મારા 63મો જન્મદિવસ છે, જે બધા આપતો પુત્ર મહાત્મા બધા આશીર્વાદ આપો જેથી દાદામાં થઈ અને બાકીની જિંદગી આ દાદામાં નીકળી જાય. હા, બહુ સુંદર. 63મો જન્મદિવસ છે. 63 વર્ષ વાપરી નાખ્યા, 37 બાકી રહ્યા. દાદા શું કહેવાય, 37 બાકી રહ્યા તો કે આ જે ગયું એ ગયું. હવે ગયાની ચિંતા નથી, આપણે ગયાનું બહુ આપણે રડવા નથી, પણ આ બાકીના 37માં મારે મારું કામ કાઢી લેવું છે, મારે આ જ્ઞાનની પૂર્ણાહુતિ કરી લેવી છે. આ ભરેલો માલ એની સામે સંપૂર્ણ જાગૃત રહેવાય અને ભરેલા માલનો જાણતા અજાણતા પક્ષ ના લેવાય એવું થઈ જવું છે. અને આ 5 આજ્ઞામાં રહી અને આ બધા ઉકલતા વ્યવહારનો નિકાલ લાવી અને મારે મારું પોતાનું નિજ સ્વરૂપ એમાં ચોક્કસ થઈ જવું છે. એટલે કે આવી કૃપા આશીષ દાદા ભગવાન તમે પર વરસાવે એવી બધા મહાત્માઓ વતી અમારી ભાવના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ ભરતાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ભરતાનંદજી, આપણને જે આ પ્રજ્ઞા શક્તિ દાદા જે કે છે ને ખુલ્લી કરીને, તો આ પ્રજ્ઞા શક્તિ એટલે એની જ આપણે કિંમત છે કે ઈ જ આપણે અત્યારે દાદા સ્વરૂપે આપણા સાથે કામ કરે છે? અને એ પ્રશ્ન છે કે આપણે હવે આ ભાવ પૂરતું કે પછી હવે જ્યાં સુધી આપણું કેવળ જ્ઞાન થશે ત્યાં સુધી આ પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણા સાથે જ હાજર જ રહેશે, આપણા કેટલા બી ભાવ બે ભાવ જે ભાવમાં આપણે ગયા હોય? ના, એ તો બરાબર છે. પ્રજ્ઞા શક્તિ તમને આ ભાન થયું ને હું શુદ્ધાત્મા છું, એની સાથે આ પ્રજ્ઞા શક્તિ મૂકી આપી દાદા. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિનું કામ શું કે સંસારમાં તમે જ્યાં જ્યાં ભૂલો કરો ત્યાં ત્યાં તમને ચેતવવાનું કામ આ પ્રજ્ઞા શક્તિનું છે. બરાબર, સમજાય? હા. પણ આપણે એવા પાક્કા હઈએ ને કે પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે તો આપણે ચેતીએ નહીં અને આપણે સંસારનું હિત જોઈએ. બરાબર. એટલે સંસારનું હિત જોઈએ એટલે પ્રજ્ઞા કશું બોલે નહીં કે પ્રજ્ઞા રિસાઈ ના જાય કે મારું સાંભળતા નથી, પણ એ પ્રજ્ઞાનું લાઈટ છે એની પર આવરણ આવી જાય. ઓકે. એટલે પછી ધીરે ધીરે એવું લાગે કે હવે પ્રજ્ઞા અંદરથી ચેતવતી નથી. હા, બરાબર.
સમજાય? એટલે પ્રજ્ઞા જતી પણ નથી રહેતી, પ્રજ્ઞા રહે છે જ. છેક મોક્ષે જતા સુધી પ્રજ્ઞા રહેવાની. ઓકે. કે પ્રજ્ઞા જતી નથી, પ્રજ્ઞા રહેવાની, પણ એની વાત સાંભળી નહીં અને સંસારનો પક્ષ લીધો એટલે એની ઉપર આવરણ આવે. પછી શું થાય કે આવરણ આવે એટલે આપણે ચેતીએ નહીં, પણ આગળ જતા વ્યવસ્થિત આવે ને વ્યવસ્થિત જયારે મોટો માર ખાવાનો આવે એટલે પાછો અંદર ચેતે પાછો કે હારું આ તો આપણે બતાવેલું આપણે તો આપણે આવું કર્યું કે એનો માર ખાવો પડે એટલે પછી એ તો પાછો ફરે. એટલે કેટલાક માર ખાઈને પાછા ફરે અને કેટલાક જાગ્રત હોય ને તો માર ખાધા વગર તો બીજા માર ખાતા હોય એ જોઈ અને પાછા ફરી જાય. બરાબર. એટલે તમે કહો પ્રજ્ઞાશક્તિ છેક સુધી રહેશે, આ અવતારમાં રહેશે અને બીજા અવતારમાં એ ચાલુ જ રહેવાનું. એટલે ભાગી નહીં જાય, એ ભાગી નહીં જાય, એ છૂટાછેડા નહીં લે, એટલે એની ચિંતા કરતા નહીં. પણ એને એનું માનજો, એ તમને જ્યાં જ્યાં પણ ચેતવે ને ત્યારે એનો સ્વીકાર કરજો. ઓકે. તો તમારો પ્રોગ્રેસ થશે. અને બાકી અંદર થાય જ્ઞાન આવતો હોય આમ તો બોલાય, આમ તો કેવું પડે, વ્યવહારમાં તો આવું તો કેવું જ પડે ને. એટલે પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં ના રહ્યા તો પછી એ જોખમદારી વધતી જાય અને આ સંસારમાં બોજો વધી જાય. બરાબર. એટલે આવું છે. બરાબર બરાબર. યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કમલેશભાઈ. કમલેશભાઈ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ભરત આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે મહાવીર ભગવાનનો જન્મ કલ્યાણક છે, તો એના નિમિત્તે જ એના પ્રસંગો આજે એમને વાગોળતો હતો, તો એના નિમિત્તે એક બે પ્રશ્નો નીકળ્યા છે. હા, પૂછી લો. એ અગાઉ તમે અમુક એક બે વસ્તુ કીધી, એના રિલેટેડ પણ એક બે પ્રશ્ન છે. તો કયો પ્રશ્ન પહેલા પૂછું એ તમને તમારી પાસેથી જરા. અરે તમારે જે પૂછ્યો પૂછી લો ને. ઓકે ઓકે. પહેલા તો આપણે આ લઈએ કે આપણે ચંડકોશિયાનો જે છે સંયોગ આવે છે, એમાં એમને એક તો બુજ ચંડકોશિયા તો કીધું ભગવાને, પછી એ શાંત થઈ ગયો, બુજી ગયો, પછી કોઈને કરોડતો નહોતો, કાંઈ નહોતો કરતો, પણ પછી બધાએ એને મારવા કરવાનું બધું એને ચાલુ કરી દીધું. પાછી મહાવીર ભગવાન એ રસ્તેથી પાછા આવ્યા. પછી એમને કીધું, મહાવીર ભગવાને એને ઉપદેશ આપ્યો કે તારો કરોડું નહોતું, તારે ફૂફાડો તો મારવો જ જોઈતો હતો તારે. એ મહાવીર ભગવાને એ રીતના વાત કરી. તો આ જે વાત છે એ આપણે દાદા ભગવાને જે વાત કરી કે દાદા આપણે ઘરમાં કુટુંબમાં વસ્તુ જે બને છે કે આપણે છોકરાઓ કઈ ભૂલ કરે, છોકરાઓ મા બાપ ને કે એને ધ્યાન ન રાખતા હોય, તો તે વખતે આ વસ્તુ આને કેવી રીતના આપણે લેવું જોઈએ. ફૂફાડો મારો દાદા કે બોલે તો એક ગુનો, ન બોલે તો ડબલ ગુનો. કઈક વસ્તુ થયું હોય એના માટે અહીંયા મહાવીર ભગવાન આવી રીતના કહે છે કે તારો ફૂફાડો તો મારવો જોઈતો હતો. તો આ જરા એટલે ફૂફાડો મારવો જોઈતો એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ નાનું છોકરું હોય કે આ છોકરો મોટો થઈ ગયો, ધંધો કરે છે કે નોકરી કરે છે અને કઈક એવી મોટી ભૂલ કરતો હોય તો આપણે કેવું પડે કે ના કેવું પડે? એટલે આપણે શું કે સામાન્ય આમ સાદી આમ નોર્મલ લેંગ્વેજમાં, નોર્મલ ટોનમાં આપણે કહી દઈએ. તો આપણે કહીએ અને આપણે સમજાય કે હજી મારી વાત પહોંચતી નથી, કારણ કે એને પેલા આવરણ ભારે થઈ ગયા છે, એ વાત પહોંચતી નથી, તો એ આવરણને ખસેડવા માટે જરા કડક શબ્દોમાં બોલવું પડે કે ના બોલવું પડે? એટલે એ ફૂફાડો માર્યો. ફૂફાડો માર્યો એટલે શું કે ડંખ મારતા નથી, ખાલી ફૂફાડો મારે છે. બરોબર છે, રાઈટ.
પણ દાદા કે છે કે તમે આ વસ્તુ જે કહો છો કે ન બોલો તો એક ગુનો, સિંગલ ગુનો, ઓપિનિયન ડબલ રાખતા ગુનો. નથી. હા, અને આ ડબલ ગુનાવાળી વાત છે ને, એ તો આખી બહુ જુદી વાત છે. હા હા, એટલે મારે જરા સમજવું, એટલે કઈ આની સાથે મારે થોડું એટલે ડબલ ગુનાવાળી વાત શું છે કે આ બોલવું એ સિંગલ ગુનો. એટલે તમે બોલો, હવે આ દીકરો કે ભૂલ કરતો હોય તમે બોલવું તો પડે ને. બોલો અથવા ફૂફાડો મારો, એ બોલો એટલે એને દુઃખ થાય છે, માટે એ સિંગલ ગુનો. સમજાય? પણ કેવું છે કે એ વ્યવસ્થિત બોલ્યા છોડે નહીં ને, એટલે એનો વાંધો નથી. એ સિંગલ ગુનો છે કે તમે માફી માંગી લેજો. પણ આજે બીજી દાદાઓની વાત છે ને, તો આખી બહુ મોટી વાત છે કે ના બોલવું એ ડબલ ગુનો. એ કઈ જગ્યાની વાત છે કે નિશ્ચયનો ભાગ છે. એ નિશ્ચયના ભાગમાં ભૂલ થતી હોય અને આપણને સમજાતું હોય કે આ નિશ્ચયના ભાગમાં ભૂલ થાય છે, છતાંય આપણે બોલીએ નહીં, તો એને ડબલ ગુનો કયો. સમજાય? વ્યવહારની ભૂલ માટે નથી બોલતા, એને ડબલ ગુનો કયો નથી. ઓકે. પણ આ નિશ્ચયની ભૂલ, ઓકે, ત્યાં એને ડબલ ગુનો કયો. ઓકે, એક દાખલો આપશો જયારે ભરત અને થોડા વધારે? હા, બોલો બોલો. હા, નહીં, તમે દાખલો આપશો જયારે આ બધું નિશ્ચય બાબતમાં જયારે કઈ ભૂલ થતી હોય ને આપણે ન કહીએ, એ કેવો એકાદ આ છોકરાને લગતો જ કઈ હોય તો? હા. હવે કેવું છે કે આ તમને જ્ઞાન મળ્યું, છોકરાને જ્ઞાન મળ્યું, અને છોકરો ધંધો કરે છે, અને એ ધારો કે આમ ધંધામાં આમ થોડું ચીટિંગ કરે છે. હવે તમને ખબર પડે કે ના આપણે કે આ ચીટિંગ કરે છે, બરાબર છે? હવે ચીટિંગ કરે છે, તમને ખબર પડી, સમજાય? હવે કેવું હોય, આપણું હોય કેવું કે આ જે ચીટિંગ થાય છે એ ભરેલો માલ છે, સમજાય? એ ભરેલો માલ છે. પણ હવે હું ભરેલો માલ છે એમ કહીને એનું રક્ષણ કરે, તો એ સિદ્ધાંતની ભૂલ થઈ કે ના થઈ? સમજાય? હું કહું, આ દાદા ભગવાને કહ્યું કે આ કોઈનો વ્યવહાર જોશો નહીં. સાંભળ્યું છે ને? હા. કોઈનો વ્યવહાર જોશો નહીં એમ. એટલે કોઈનો એટલે કે આ મહાત્માનો વ્યવહાર જોતા નહીં એમ. ભરેલો માલ કોઈનો જોતા નહીં. હવે આ વાત દાદાએ કરી, તો દાદાએ કોના માટે વાત કરી? બોલો ને, કોના માટે વાત કરી? હેલો કમલેશભાઈ, કોઈનો વ્યવહાર જોશો નહીં એવું જે કહ્યું દાદાએ, તો કે કોના માટે વાત કરી? તો કે આપણને મહાત્માને વાત કરી કે તમે આ બીજા મહાત્માનો વ્યવહાર જોઈ અને એને દોષિત જુઓ છો, તે કોઈ પણ મહાત્માનો વ્યવહાર જોતા નહીં. સમજાય છે આ વાત? કોઈ પણ મહાત્માનો વ્યવહાર જોતા નહીં. હવે આપણે શું કહીએ કે દાદાએ કોઈનો વ્યવહાર જોતા નહીં, એટલે આપણે દાદાનો વ્યવહાર જોવાનો બંધ કરી દઈએ. તો કે આખો સિદ્ધાંત ઉડી ગયો. સિદ્ધાંત શું કે છે? સિદ્ધાંત ક્યારે એકાંતિક ના હોય. એ સિદ્ધાંત કેવો હોય કે આ ભરેલો માલ નથી જોવાની વાત બરાબર છે, પણ જે જ્ઞાની છે, દાદા ભગવાન છે, તો કે એમનો વ્યવહાર કેવો હોય? તો ડાઘ વગરનો વ્યવહાર હોય. તો કે ડાઘ વગરનો વ્યવહાર એ જોજો, અને જોશો તો એવા થશો. ત્યાં જ આ વાપર્યું કે કોઈનો વ્યવહાર જોશો નહીં, તો શું થાય? ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો કે ના? સમજે? એટલે આ સિદ્ધાંત આવો છે કે વ્યવહાર જોશો ને એવું એકાંતિક વાત નથી. આ બધા આખા જગતના લોકોના વ્યવહાર કેવા હોય? ડાઘ વાળા વ્યવહાર હોય. જ્યાં ત્યાં ડાઘ પડેલા જ હોય. તો કે એમાં શું જોવાનું છે? એમાં તું શીખીશ શું? કે જોવો હોય તો કે જ્ઞાનીનો વ્યવહાર જુઓ. કે જ્ઞાનીનો વ્યવહાર કેવો હોય? કે ડાઘ રહિત વ્યવહાર હોય. એવા પ્યોર થયેલા હોય કે કોઈ જગ્યાએ ભૂલ નીકળે નહીં. અને એવો વ્યવહાર જુએ તો તું જ્ઞાની જેવો થશે.
તો તારી પૂર્ણાહુતિ તરફ તું આગળ વધશે. એટલે કે જ્યાં જોવાનું છે ત્યાં જોતો નથી. અને શું કે તો કે આ મોટી ભૂલ થઈ કે ના થઈ? ખ્યાલ આવે? સિદ્ધાંતિક ભૂલો આવી રીતે આપણે સિદ્ધાંતિક ભૂલો કરતા આવીએ. એટલે આ છોકરો હોય અને આવી રીતે કઈક આમ ધંધામાં આટી ગુટી કરતો હોય કે આ ચોરી કરતો હોય, હવે આપણને ખબર પડે આપણે કઈક વેતો એનો ભરેલો માલ છે, આપણે જોવાનું નહીં, તો શું થયું? ભલે દીકરા માટેના મોહને લઈને કહો, અથવા તો કોઈ નજીકના વડીલ હોય, મોટી ઉંમરના હોય, એના માટે પૂજ્ય ભાવ હોય એટલે તમે કહો કે ભાઈ આપણે એનો વ્યવહાર જોવાનું નહીં. સમજાય? પણ એવું ના બોલાય. આપણે વ્યવહારને વ્યવહાર તરીકે જોવાનો છે. એટલે કે આ કેવું હોય કે આ એની દીકરા સાથે વાત કરીએ તો આપણે સ્પષ્ટતા સાથે વાતે કરી શકીએ કે આ તારો જે વ્યવહાર છે ને, આ વ્યવહાર યોગ્ય નથી, આ વ્યવહાર મોક્ષને લાયક નથી. ત્યાં તમે એને કહો, નાના દાદાએ કહ્યું છે કે આ કોઈનો વ્યવહાર જોવાનો નહીં, તો મારે તારો વ્યવહાર જોવાનો નહીં, તારે જે કરવું એ તું કર. આવું બોલાય? ન બોલાય. બરોબર છે. એટલે આ ડબલ ગુનો આવી રીતે છે. સમજાય? ડબલ ગુનો આવી રીતે થાય છે. એટલે આમ કેવું છે કે વ્યવહાર જોવાનો નહીં, તો કે કલયુગમાં બધાના વ્યવહાર ડાઘ વાળા જ હોય. એ આખા કાપડમાં ડાઘ વગરનો ભાગ શોધતા તકલીફ પડે, આખો ડાઘ જ પડેલા હોય. તો કે એમાં તું શું જોશે? પણ તારે જો જોવો જ હોય તો જ્ઞાનીનો વ્યવહાર જો, તીર્થંકર ભગવાનનો વ્યવહાર જો, દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર જો. અને એ વ્યવહાર જો જોતા આવડ્યું ને તો એવો તારો વ્યવહાર એવો પ્યોર થવા માંડશે. ચાલો, એટલે આજે સિદ્ધાંતિક ભૂલ છે ને, સિદ્ધાંતિક ભૂલ આવી હોય. અને સિદ્ધાંતિક ભૂલમાં શું થાય કે આપણે એ મમતાને લઈને કે વડીલ હોય તેના પૂજ્ય ભાવને લઈને આપણે એની વ્યવહારની ભૂલ હોય એને ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અથવા એને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ભાઈ દાદા જ ના આપે, આપણે કોઈનો વ્યવહાર નહીં જોવાનો, કોઈનો ભરેલો માલ જોવાનો નહીં. આ તો એમનો ભરેલો માલ છે, આ તો એમનો નિકાલી માલ છે. એટલે શું થયું કે મોક્ષ માર્ગને માટે જે વ્યવહાર ઘટે નહીં એ વ્યવહારને પોતે અજાણતામાં અનુમોદના કરી. કેટલા અવતાર બગડી જાય, કેટલા ભાવ બગડી જાય. એટલે આ બધી જોખમદારીઓ ભાગ આવે ને ત્યાં આ બે ભૂલ કીધી. ના બોલવું સિંગલ ગુનો અને બોલવું એ ડબલ ગુનો. એ રીતે વાત થઈ. ખ્યાલ આવ્યો હવે? હા. એટલે તેખત કઈ આપણે જે એને કહીએ તેખત નિશ્ચયની પણ ભૂલ હોય, તેખત પણ આપણે જાગૃત રહીને જ આપણે એને કહેવું પડે. હા હા હા, એ તો સવાલ, જાગૃતિ તો રાખવી જ પડે આપણે એના માટે. એ તો સવાલ જ નથી. રાગ દ્વેષ વગર જ આપણે એને કહેવાનું છે. બરોબર? ફરજના ભાગરૂપે કહેવું પડે. ફરજના ભાગરૂપે. બરોબર છે. પછી ત્યાં આપણે કે આ તો છોકરો છે, નાનો છે, પછી સમજી જશે એમ કે છાવરીએ તો આપણે એને અનુમોદના આપીએ. ખોટા કામમાં અનુમોદના થઈ કે ના થઈ? બરોબર છે. તો એને જે ભોગવવું પડશે એનાથી વધારે આપણે ભોગવવું પડે. ઓકે. પણ આ તો આપણે જે કુટુંબની વ્યક્તિ હોય, સપોઝ બહારની કોઈ વ્યક્તિ હોય તો? બહારની વ્યક્તિ હોય ને ત્યાં તો આપણે ક્યાં માથાકૂટ છે. એટલે આપણે કોઈ આ પુટિન છે ને આપણે ફ્રેન્ડ હોય કે એવી હોય એ વાત નહીં કરું છું. એટલે ફ્રેન્ડ હોય ને કેટલી વાત થાય કે જ્યાં સુધી તમારી વાત સાંભળે છે ને ત્યાં સુધી કરવાની. બરાબર છે. પછી એને પોતે જ પોતાના એમાં એટલો એ આવી ગયેલો છે કે વાત સાંભળતો જ નથી. ઓકે. તો પછી ત્યાં ઇમોશનલ થઈ અને વાત કરવા જઈએ તો મૂર્ખ કહેવાય. બરોબર. તો એકાદ વખત આપણે કહેવાની એકાદ વખત કોશિશ કરવાની આપણે. હા, એકાદ વાર કોશિશ કે ત્યાં જ ખબર પડે ને કે આ વાત સાંભળે છે, સ્વીકાર થાય છે કે નથી થતો. બરોબર. એટલે આપણે વાત કરવા જઈએ અને આપણી વાતનો સ્વીકાર ના થાય એટલે આમ ધીરે રહીને વાત બંધ કરતા આવડવી જોઈએ. બરોબર છે.
સમજે? બરાબર આપણે કમલેશભાઈ? શું થાય કે આપણે શું, હું તો એના હિતમાં કહું છું, હું તો એના હિતમાં કહું છું, એટલે બરાબર. આપણે પછી લીધે રાખીએ, પણ આપણી સાચી વાતો સ્વીકાર થતો નથી. હવે સાચી વાતો સ્વીકાર જ થતો નથી તો એ વસ્તુને સત્ય કેવી રીતે કહેવાય? બરાબર. બરાબર એટલે કમલેશભાઈ, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. છોડી દેવાનું. હા કમલેશભાઈ, હા હા, ચાલો ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાજી, જય અનમ્યુટ અનમ્યુટ. સચ્ચિદાનંદ. વાણી સંબંધી આપણે જે દાદાની 5મી કલમ છે એના પર 2 અઠવાડિયાનો આપણે પુરુષાર્થ રાખ્યો છે. રોજ બનતા સુધી 10 મિનિટનું છૂટાપડાના સામાયિક સાથે, જેમાં આપણે આપણી અંતરાત્મા દશાની સ્પષ્ટતા થાય છે અને એમાં પુરુષાર્થે કરીને આપણે વાણી સંબંધી થયેલા દોષોને જોઈએ છે. તો આજે આજના પવિત્ર દિવસે, પરમ પવિત્ર દિવસે, કે ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયેલું હાજર તીર્થંકર પરમાત્મા, એમનું કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક છે અને મહાવીર સ્વામી પ્રભુનો જન્મ કલ્યાણક છે. તો કેવી રીતે ખાસ કરીને દાદાએ આપણને આ વાત આપણે લીધી છે, પણ આજે એ વાતને લઈને આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીશું. અભાવ ભાવમાંથી નીકળવા દાદાએ કીધું કે મહાત્માઓ અભાવ ભાવના પ્રતિક્રમણ પર આવી જવા જોઈએ. તિરસ્કાર તો નીકળી જવો જોઈએ. કૃપાથી હિંસક ભાવ, પીડાકારક ભાવ માંથી નીકળી ગયા કૃપાથી. કારણ કે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ જેવી છે કે જે આપણને અહિંસક બનાવે છે. હવે જે આ 2 ભાવો છે, તિરસ્કાર ભાવો અને અભાવ ભાવ, એની બહુ સરસ સમજણ આપતા પણ કીધું છે કે આપણે 2 ડગલા આગળ આવી ગયા, જે આપણા કરતા 2 ડગલા પાછળ છે ને એમને જોઈને આપણને અભાવ થાય, અને એ અભાવ ભાવની જો તીવ્રતા ખૂબ વધી જાય તો એ તિરસ્કારમાં જાય. તિરસ્કાર એટલે પછી એ વ્યક્તિને આપણે બેર ના કરી શકીએ, સહન કરી શકીએ નહીં, એમનું અસ્તિત્વ જ આપણને ગમે નહીં. એટલે યા તો આપણે જતા રહીએ યા એમને કાઢી મૂકીએ. એટલે આને સમજીને આપણે ક્વિકલી આજે એના પર લઈએ, જેમના ઉપર અભાવ તિરસ્કાર થયેલા છે એમના લક્ષમાં રાખીને આપણી એને વાણીનો પ્રયોગ થયેલો છે, મૂળ વાત. કારણ કે આપણે જ્યારે પછી વાત કરીએ છીએ ને ત્યારે બીજાને વાત કરીએ ત્યારે આ બધા પ્રયોગો આપણા થાય છે વાણીના. કરેક્ટ ભરત આનંદજી? બરાબર બરાબર. કારણ કે અને તે ખાસ કરીને સહઅધ્યાયી અમારા જેવા બધા સાથે સાથે હોય ને એમાં વધુ થાય. ઘરમાં હોય, પતિ પત્નીના વ્યવહારમાં ઘણું થાય, ભાઈઓ હોય તો એમાં વધુ થાય, ઓફિસમાં કામ કરતા હોય તો એક લેવલ પર હોય તો આ બહુ વધુ થાય, અને એમાં વાણીનો ઉપયોગ બહુ વિચિત્રપણે થાય છે. એટલો ડેન્જરસલી થાય છે ને આપણને એમ લાગે કે બધું બરાબર છે, પણ એ આપણા સ્યાદવાદના પ્રમાણ તોડે છે. એટલે એને લક્ષમાં રાખીને આપણે આજનું આ પ્રતિક્રમણ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. હું બોલાવું છું ભરતાનંદજી. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત 5મી કલમ, 5મી કલમ, વાણી સંબંધી થયેલા દોષોનું, વાણી સંબંધી થયેલા દોષોનું, ખાસ કરીને અભાવ તિરસ્કાર જ્યાં જ્યાં થયેલા છે, અભાવ તિરસ્કાર જ્યાં જ્યાં થયેલા છે, એ સંબંધી જ્યાં વાણીનો પ્રયોગ થયો છે, એ સંબંધી જ્યાં વાણીનો પ્રયોગ
થયો છે દોષ થયો છે દોષ થયો છે તો તેને તો તેને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં મારી જાગ્રત અંતરાત્મ દશામાં જોવાનું જોવાનું શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો હું શુદ્ધ આત્મા છું હું શુદ્ધ આત્મા છું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું હું શુદ્ધ આત્મા છું હું શુદ્ધ આત્મા છું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણને કોઈની વાત ના ગમવી જોઈએ, બસ. પછી એ ના ગમવાની, ના ગમેલાની વાત જેમની હોય એમને આપણે કોઈને કોઈ રીતે બીજા લોકો જોડે શેર કરતા હોઈએ છીએ બહુ કોમનલી. તમને ખબર છે આવું કરે છે, આવું કરે છે, આવું બોલે છે, હવે આવું કરવું જોઈએ, તો આ
કેટલું મોટા સ્યાદવાદના પ્રમાણ તૂટે છે. ફરીથી 6 અધ્યાય હોય, એક લેવલના હોય, ઘરના સંબંધના, પતિ પત્નીના સંબંધમાં હોય, ઉંમરનો ડિફરન્સ હોવા છતાં એક બીજા ઉપર એવો રાઈટ જમાવે કે જાણે હક હોય એવી રીતે. એટલે એ વ્યવહાર વિવેક પણ ચૂકી જવાય છે. એનીવે, તો એના પર આપણે આપણા ફ્રી ટાઈમમાં ફરી એને ઉપયોગ કરવાનો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતજી તમારે કઈ કેવું છે? ના ના. ઓકે, ત્રિમંત્ર બોલાવો દીપકજી, પ્લીઝ ફોલો. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વીતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોએ સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચનમુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌવ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ ખાસ જણાવવાનું કે અહીં બરોડામાં સમર્પણ વિધિનો પ્રોગ્રામ રાખેલ છે બપોર પછી. એટલે આ રીતનો પ્રોગ્રામ રહેશે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, મોર્નિંગ સત્સંગ સવારે 10:15 ગુજરાતીનો થશે. પછી સીધો સાંજે રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ, બપોરનો સત્સંગ અને કીર્તન ભક્તિ વખતે અમારો પ્રોગ્રામ ચાલશે. એટલે જય સચ્ચિદાનંદ. ફરીથી સવારે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ, જેમાં આપણે ફરીથી 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 5મી કલમ ભંગના વાણી સંબંધી થયેલા દોષોના પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાનના ફ્રી ટાઈમ